حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ابھی تک 2 مرتبہ نوٹس بھیجے ہیں، جس سے ہماری الحمدللہ ہاف بک، آدھی بک مصطلح الحدیث پر الحمدللہ آپ کو دستیاب ہو چکی ہے الحمدللہ، اور باقی کا آدھا حصہ ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شرح حدیث یعنی منتخب احادیث کی شرح پر یا شرح پر ہم کو جانا ہے، تو شرح صحیح کلمہ۔ تو لیکن ابھی سے حفظ حدیث کا میں نے معاملہ شروع کر دیا ہے کہ حفظ حدیث ابھی سے شروع کر دیا جائے، تو اس لحاظ سے آپ لوگ ابھی سے ماشاءاللہ حفظ حدیث بھی شروع کر دیے ہیں انشاءاللہ۔ تو جب ہم پہنچیں گے مصطلح الحدیث، قواعد، اصول، ضابطے، حدیث کیا ہے، صحیح کیا ہے، حسن کیا ہے، اسی طریقے سے جو ہے مرفوع کیا ہے، تو یہ جو محدثین اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اپنے اپنی کتابوں میں، جب آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، تو یہ سب کتابوں کے دوران جب آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ خلفیہ، ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ یہ اصطلاحات کیا ہے، تو تب جا کر آپ یہ کتابوں سے خواہ کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ کیا ہے کہ مصطلح الحدیث پہلے 1-2 مہینے میں اچھا پڑھیں گے، تو ابھی رمضان المبارک آنے کو انشاءاللہ، تو آپ کے پاس کافی ٹائم ہے۔ رمضان المبارک میں تو کلاسز نہیں ہوں گے جہاں تک مجھے معلوم ہے انشاءاللہ، تو پھر رمضان المبارک کے بعد شرح حدیث پر ہماری کلاسز شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ ہم مصطلح الحدیث اچھی طریقے سے سمجھ جائے، لیکن میں نے پھر بھی شدھ بدھ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ بیسک کچھ نہ کچھ انفارمیشن بغیر ڈیٹیل میں گئے، نان ڈیٹیل کچھ نہ کچھ حدیث کے بارے میں میں نے بتایا، تاکہ حدیث یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ترجمہ بتایا میں نے اردو میں، انگلش میں اور رومن میں، پھر عربک میں بھی پڑھ کر، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث یاد کرنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو ابھی تک میں نے بھیجا ہے اس میں سے کچھ اصطلاحات ابھی سب کو یاد ہونا باقی ہے، تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ پہلے اصطلاحات اچھی طرح سے پختہ ہو جائے، یہ مضبوط ہو جائے، تو تب ہم دوسرے حصے میں جائیں گے جو کہ صحیح، حسن، ضعیف، موضوع، یہ سب جاننا ضروری ہے کہ حدیث صحیح کب ہوتی ہے، حسن کب ہوتی ہے، ضعیف کب ہوتی ہے، موضوع کب ہوتی ہے، یعنی آتھینٹک کب ہوتی ہے، نان آتھینٹک کب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے پورے فقہی مسائل پر اثر پڑتا ہے۔ آدمی جو وضو کرتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ تو آتھینٹک نہیں ہے، تو پوری اس کی محنت ویسٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ علم بہت ضروری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مسائل، معاملات، ہر جگہ پر ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف حدیثوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی تاکہ امت کو اس تکلیف سے باہر نکالے، بڑے بڑے محدثین نے محنت کی ہے تاکہ، کیونکہ ہر زمانے میں بھٹکانے والے لوگ موجود ہوتے، جانے انجانے میں وہ لوگ خود بھی بھٹکتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، بغیر علم کے اس میدان میں آ جانے والے بہت ہوتے ہیں، خود بھی بھٹکتے ہیں، لوگوں کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آئیے اب ہم کوئی آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر حدیث قولی، فعلی اور تقریری ذرا یاد کروائیے، 5 ٹائم بتائیے۔ حدیث قولی، پہلے ہم حدیث کا ڈیفینیشن کا عربی میں جیسا یاد کیے تھے، اردو میں شاید یاد نہیں کیے، تو 5 ٹائم پہلے حدیث کا ڈیفینیشن یاد کروائیے، تاکہ کلاس میں اگر کوئی ایسے ہوں جو 2 دن کے بعد آئے، 3 دن کے بعد آئے، یا جن کو یاد نہیں ہوا ہے، تو سب ایک پیٹرن پر آ جائیں، سب ایک پیج پر آ جائیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اصطلاح میں حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے
کوئی پڑھیں گے فائر ٹائم؟ جی شیخ پڑھ رہی ہوں میں. جی السلام علیکم. اصطلاح میں حدیث سے مراد ہر وہ خبر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، اخلاقی اور ذاتی صفات پر مبنی ہو. اصطلاح میں حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، اخلاقی اور ذاتی صفات پر مبنی ہو. اصطلاح میں حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعل، تقریر، اخلاقی اور ذاتی صفات پر مبنی ہو. اصطلاح میں حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، مبنی ہو. اصطلاح میں حدیث مراد ہر وہ خبر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، اخلاقی اور ذاتی صفات پر مبنی ہو. جی ہاں. کلاس میں ایسے کوئی ہیں جن کو یہ ڈیفینیشن ابھی تک یاد نہیں ہوا ہے یا سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کھل کر بتائیے، ورنہ ہم نیکسٹ آگے بڑھیں گے. بالکل اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، اور نہیں ہے تو بھی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ بتائیں تاکہ ہم استاذ کو آسانی ہوتی ہے ٹیچر کو کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے، تو اس کے بعد ہم اور نئے نئے ٹیکنکس اپنائیں گے، آپ کو نیا نیا راہ بتائیں گے. تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. پریشان دین کے معاملے میں انصار کی عورتیں شرماتی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان کی تھی. السلام علیکم. کسی کو یاد نہیں ہے اس محفل میں ایسے کوئی ہیں جن کو ابھی تک یاد نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی شیخ ہم تھوڑا سفر میں تھے تو تقریباً 1 by 1 لیں گے. جی فرمائیے خیر. جی ہم سفر میں تھے تو تھوڑا کلاسز مس ہوئے تو اسی لیے. تو یہ پہلی کلاس آپ کو یہ تو پہلی فرسٹ کلاس تھی یہ، تو یہ جی یاد اس ہو سے گیا پہلے آپ کو؟ تھوڑی سی جی ہاں تھوڑی یہ یاد ہو گیا. اچھا یاد ہو گیا، الحمدللہ. باقی کا بھی میں یاد دلا رہا ہوں. کوئی بھی اگر چھوٹ گیا تو ان کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اتنے مرتبہ میں نے کہا نا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اتنا ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کلاس میں یاد ہو جاتا ہے انشاءاللہ، اور ایگزام کے وقت پہ صرف آپ جو ہے نا انتظار کرتے ہیں کہ کب پرچہ دیا جائے، ایسا رہتا ہے انشاءاللہ. چلیے ابھی کوئی ہے؟ جینٹس حضرات بھی، خواتین زیادہ ہے اور زیادہ بول رہے ہیں تو جینٹس زیادہ نہیں بول رہے، ایسی بات نہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. شیخ سمجھ میں آ گیا، لیکن مجھے یہ لفظ کا معنی چاہیے شیخ. اضیفہ معنی کیا ہے شیخ؟ اضیفہ نسبت دی گئی، اضافت کی گئی، ان کی طرف منسوب کی گئی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں حیدرآبادی، تو حیدرآباد کی طرف نسبت ہے ان کی. بنگلہ دیشی مانے بنگلہ دیش کی طرف، لیکن یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یہ کوئی عام آدمی کا قول نہیں ہے، بلکہ کس کا قول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو آپ نسبت دے رہے ہیں تو کیئرفل رہنا ہے آپ کو، کہیں آپ سے گناہ نہ ہو جائے. کوئی کیا ہم جھوٹی نسبت دے سکتے ہیں؟ نہیں. جی چلیے اسے یاد ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. اب سنت بدعت یہ تو خیر آپ پڑھ لے سکتے، جو چیزیں آپ پڑھ لے سکتے رٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے نوٹس میں دے دی ہے. چلیے جو چیزیں سمجھنے کی ہے وہ ہم کلاس میں حل کریں گے. حدیث قولی یاد کروائیے اور اس کی مثال یاد کروائیے. کوئی آگے بڑھے، کوئی دوسرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی شیخ میں یاد کرواؤں. جی 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 جی. حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی ہو. حدیث قولی اس قول کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی ہو. حدیث قولی اس قول کو اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر جو رسول مبنی ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث قولی اس قول کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی ہو. حدیث قولی اس قول کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی ہو. حدیث قولی اس قول کو کہتے ہیں جو نہیں، اس حدیث کو، اس سوری قول سوری کو نہیں، اس حدیث کو. حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی ہو. حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ کو نہیں بتایا جاتا بلکہ قول بتایا جاتا ہے. یعنی قول جیسے مثال کیا، انما الاعمال بالنیات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ ہے، قول ہے. کیا یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ الحمدللہ سمجھ میں آ گیا شیخ. چلیے، تو اس کے لیے دلیل آپ کا الدین والنصیحہ، جو آپ حدیثیں یاد کر رہے ہیں نا، اس میں سے کوئی بھی ایک حدیث سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بہت آسان ہے. حدیث فعلی یاد کروائی، حدیث فعلی. جی شیخ میں یاد کر رہا ہوں. جی ہاں جی. حدیث فعلی اس حدیث سے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو. حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد عمل کرنے پر طریقہ کیسا مبنی رہتا ہو. ہے معلوم؟ درمیان میں ایک جگہ پہ بڑی آواز نکالنا، تو دماغ میں کیا ہے معلوم، وہاں پر ایک جیسے لوہے کو جب وہ کرتے ہیں، وہ کیا ورڈ ہے وہ، تپانا. اچھا، تو وہاں پر جو ہے نا لوہے پہ ایک داغ بیٹھ جاتا دکھے. ویسے سائنسدان کہتے ہیں کہ برین میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے سائنٹیفک ڈاٹ پڑتے ہیں. تو یاد جیسے ہمیں حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو. تو ایسا درمیان میں کچھ اور آواز نکالنا پڑتا جس سے کہ دماغ تیز ہوتا اور اندر بات چلے جاتی. جی فرمائیے. اگر میں ایسا پڑھا حدیث قولی حدیث کو کہتے ہیں تو اس میں یاد نہیں ہوتا، دماغ کی سائیکالوجی کو سمجھنا. جی پڑھی. جی شیخ، حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ جو علیہ رسول وسلم کے اللہ، عمل پر رسول صلی مبنی اللہ ہو. علیہ وسلم نہیں ہے ورڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو. جی. حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ رسول وسلم کے اللہ، عمل پر جو مبنی ہو. رسول اللہ، آپ اللہ کا ورڈ چھوٹ جا رہا آپ سے. رسول رسول، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کس کے وسلم کے رسول ہے؟ عمل پر مبنی ہو. محمد صلی اللہ حدیث علیہ وسلم کس کے رسول ہے؟ اللہ کے رسول، ہاں، تو اللہ چھوٹ کے جا رہا ہے. اللہ جی کے جی، رسول. تو اچھا بولیے. جی. حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو. حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو. حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو. ماشاء اللہ. حدیث تقریری کون یاد دلائیں گے؟ جی شیخ. جی، کوئی میں نئے آگے کوشش بڑھے. کروں. ہاں کریے. اردو پڑھنے آتا ہے تو آرام سے آگے بڑھ سکتے ہیں. جی، رومن میں بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کا رومن میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. کوئی حدیث انگلش میں پڑھنا تھا انگلش میں پڑھ سکتے، کوئی رومن میں، مرضی ہے آپ کی. جی شیخ ابھی پڑھی یہ والا، یہ حدیث تقریری، یہ دیکھیے یہ والا
حدیث تقریری اس جی حدیث کو کہتے جی انشاءاللہ میں کوشش کروں. حدیث جی تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں جو قاف ہے، رسول ہے اللہ نہیں، قاف ہے، تقریری، تقریری. حدیث تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل سے نہ ہو. رسول اللہ، ایسا بہت واضح بولیے، رسول اللہ نہیں ورڈ نہیں ہے، رسول اللہ ورڈ نہیں ہے، رسول اللہ. رسول اللہ کا قول یا صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم جی کا قول یا قول، عمل. دیکھیں آپ خا پڑھ رہے، خے نہیں ہے، وہ قاف ہے. کا قول، کا قول، قول. حیدرآبادی جو قول رہتے ہیں خے کو قاف پڑھتے ہیں، قاف کو خے پڑھتے ہیں، دکنی لوگ. تو آپ جی کو کوشش کرنا ہے کہ یہاں پر خیال رکھنا. قول. قول ہم. انشاءاللہ. حدیث تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل سے نہ ہو بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے قول یا عمل سے ہو. یہاں تک پڑھنا مناسب ہے شیخ یا پورا میں پڑھنا اور چاہیں آگے، گے؟ اور جو آپ، یہ اصل آ رہا ہے، دیکھیں جو آپ جو پورا آپ پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا ہو ہم. اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عام ذکر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار سند جواز لفظوں میں یہ وہ عمل یا قول جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا فرمایا یا برقرار رکھا. یا برقرار رکھا. تو مختصر لفظوں میں پھر سے میں نے کیا پڑھتا ہوں شیخ. سمجھایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول ملا. تو حدیث تقریر کو میں نے مختصر لفظوں میں کیا کہا؟ نبی کہ اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کا کا اپروول ملا اپروول ہو. یا اقرار مل جائے. کیسے ملے؟ یعنی صحابہ کرام نے کچھ کہا، صحابہ کرام نے کچھ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ٹوکا. اگر وہ غلط ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹوکتے تھے؟ کیا ٹوکتے تھے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کے اطراف میں کیا ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹوکتے تھے. تو کیا آپ نے نہیں ٹوکا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر وہ جائز نہیں ہوتا تو ضرور ٹوکتے تھے، آپ ضرور روکتے تھے، ضرور منع کرتے تھے یا اجازت دے. آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب نکلا کہ آپ نے سند جواز فراہم کر دی. سند جواز مطلب جائز ہے، یہ معنی نکل. کیا کسی کو حدیث تقریری سمجھ میں آئی؟ ابھی سمجھ میں نہیں آئی؟ کوئی ایسے ہے تو آپ بتائیے، آگے بڑھیں گے. جیسا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک گڑیا سے کھیل رہے تھے، تو چھوٹے بچوں کو گڑیا دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ کا گزر ہوا، لیکن آپ نے نہیں روکا. اگر چھوٹے بچوں کو گڑیا کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر روک دیتے تھے. تو آپ کا خاموشی فرمانا یہ حدیث تقریری ہے یا حدیث فعلی ہے یا حدیث قولی ہے؟ حدیث تقریری. حدیث تقریری. تو کیا یہاں پر کوئی ایسے بھی ہے جو ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا یا ان کی پہلی کلاس ہے؟ تو آپ بالکل بلا جھجک بولیے، کیونکہ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں، ہم یہاں پر سب سیکھنے کے لیے آئے. آگے بڑھ سکتے. تو حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کہا یا کچھ کیا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کام کیا. کیا کام کیا؟ گڑیا سے کھیل رہے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی
نہیں روکا، اس کا مطلب اس کی اجازت ملی یا اجازت نہیں ملی؟ ملی اجازت اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. علم روایت، علم درایت، علم روایت، روایت راوی روایت کرنا مانے حدیث نقل کرنا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کون نقل کرتے ہیں؟ صحابی یا تابعی؟ صحابی صحابی سے کون نقل صحابہ اور کرتے ہیں؟ صحابیہ. تابعی یا تابعی؟ تابعی سے امام بخاری نقل کرتے یا تابعی؟ تو اس کو بولتے ہیں چین. یہ جو چین ہوتی ہے نا، انہوں نے ان سے نقل کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر یہ کس نے بیان کی؟ تو آپ کہتے ہیں فلاں صحابی نے بیان کی. اسی لیے شروع میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ان ابی ہریرہ. تو اس کا مطلب یہاں پر روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابی. نہیں، نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ. نہیں بھائی، مجھے ابو ہریرہ پسند نہیں آ رہا ہے، تو اپنی طرف سے میں ابو بکر نام ایڈ کر دے سکتا ہوں کیا؟ نہیں جس کا جو حق ہے وہ ادا، جنہوں نے جو کیا ان کو وہ نام دینا، ٹھیک ہے، ان کو عزت دے. تو علم روایت میں کیا ہوتا ہے؟ صرف حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث کی نقل و روایت. اس کے اندر سمجھنا، فہم، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے. لیکن محدثین کیا تھے؟ وہ علم روایت والے تھے یا علم درایت والے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا علم روایت والے تھے یا علم درایت والے؟ درایت دونوں کے کا بیچ مطلب کا ہوتا فرق. ہے کہ راوی بھی سمجھتے ہیں، مروی بھی سمجھتے ہیں. مروی مانے جو روایت کی گئی ہے، یعنی حدیث، متن یعنی ٹیکس. سند کا مطلب ہوتا ہے چین آف نریشن، متن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں بھی سمجھتے تھے یا صرف سند سمجھتے تھے، راویوں کو سمجھتے تھے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس دونوں سمجھتے تھے؟ محدثین کہتے ہیں کہ علم درایت کی سب سے ٹاپ کتاب اگر ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. تو علم روایت اور علم درایت دونوں کو جمع کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ. تو اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری کے باب. کیا بولنا ہے؟ صحیح بخاری کا باب دلیل ہے. کیا بولنا ہے؟ امام بخاری صحیح بخاری میں جو باب ہے 700 سینکڑوں، اس میں جو باب انہوں نے نقل کیے. باب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیپٹر، ٹاپک. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹاپک کہاں سے نکالے؟ حدیث میں سے نکالے. کہاں سے نکالے؟ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر الیاس اعظمی حفظہ اللہ کے زبانی استنباط، آپ نے سنا ہوگا، یعنی ایک پوائنٹ نکالتے ہیں. اور اسی طرح ڈاکٹر سفیان قاضی صاحب کی زبان سے بھی، حفظہ اللہ کی زبان سے، انہوں نے بھی استنباط کے بارے میں بتایا تھا. تو ماشاءاللہ آپ کے پاس بڑے بڑے دکاترہ ہے. بہت دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں پر بھی جو ہے نا کوئی مصروفیت نہ دے کہ اچانک آپ کلاسوں میں سے چلے جائیں اور محروم ہو جائیں. دعا کرتے رہیے کہ اتنے بڑے بڑے مشائخ آپ کو گھر بیٹھے مل رہے ہیں. تو اس کے لیے انسٹیٹیوٹ کا دعا کیجیے. آپ ڈاکٹر عبد الغنی، یہ سب علماء کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ ڈاکٹر پرویز، انہوں نے جو 12 سال مدینہ میں رہ کر انہوں نے پڑھا ہے. تو کتنا بہترین ماحول ہے مسجد نبوی کا. کتنے بڑے بڑے دکاترہ، دنیا کے ٹاپ علماء سے انہوں نے پڑھا ہے. اور اتنا لمبا عرصہ، پھر انڈیا میں انہوں نے 8 سال، پھر حفظ 4 سال، 24 سال جنہوں نے پڑھا ہے. اندازہ لگائیے کہ ان کا علم کتنا گہرا ہوگا. اور وہ لوگ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اتنے متواضع علماء کرام ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے تیار ہو جا رہے ہیں. کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ علم سینے میں کیوں جما رہے؟ یہ تو پھیلنا چاہیے. تو اس وجہ سے وہ تیار. تو آپ لوگ اس کو آپ 2-3 گھنٹے دیجئے ہوم ورک کرنے. اگر آپ ہوم ورک نہیں کر رہے ہیں، میرے حساب سے یہ کہ آپ صحیح قدر نہیں کر رہے. اگر آپ ہوم ورک کریں گے 1-2 گھنٹے جیسا آپ نے اسکول میں کیا، کالج میں کیا، تو آپ کو کالج اور اسکول کا سارے علوم کہ آپ کو لائف میں کام آئیں گے کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا آپ کو خبر میں کام آئے گا یا آخرت میں کام آئے گا یہ علم. تو اس کے لیے زیادہ محنت کیجیے. تو علم درایت کی سب سے زبردست کتاب کون سی ہے ٹاپ کی؟ صحیح بخاری. تو اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں کے اندر بھی ٹھوک ٹھوک کر پکے فقہ مضبوط راویوں کو انہوں نے لیا، اور ساتھ میں انہوں نے اس کے اندر سے مسائل نکال کر امت کی رہنمائی کی. تو علم روایت اور علم درایت کسی کو
समझने में दिक्कत है, अभी आसान है समझना। दिरायत का मोटा माना है फहम, यानी फहम के साथ हदीस को समझना। इल्म रिवायत में होता है कि भाई समझने ना समझे भी अगर किसी ने नकल कर दिया, जैसे हाफिज कुरान होते हैं, समझते नहीं है लेकिन वो दूसरों को पढ़ा देते हैं, तो ये क्या है, हदीस अगर किसी ने ऐसा पढ़ा दी बगैर समझाए के और समझे के, तो उसको रिवायत कहते हैं। लेकिन मुहद्दिसीन जो टॉप के 40 मुहद्दिसीन, 400 मुहद्दिसीन जो गुजरे हैं, तो ये सब क्या थे, सिर्फ इल्म रिवायत जानते थे, इल्म दिरायत भी। अब समझ में इनको आएगा। कहते हैं फुकाहा, और एक इसका टर्मिनोलॉजी है फुकाहाउल मुहद्दिसीन। इससे पहले मैंने बताया था, याद होगा आपको। शेख, रावी से रिवायत आती है, दिरायत मतलब किस लफ्ज से आता है शेख? रिवायत, रावी जो है हदीस नकल करता है, तो ये तो रावी हो गया, और साथ में वो रावी क्या करता है, इस हदीस में ये मसला है, इस हदीस का फहम भी नकल करता है, साथ में फहम भी बताता है, अल्फाज नहीं बताता बल्कि उसका मफहूम, उसका एक्सप्लेनेशन भी बताता है। जैसे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपना उस हदीस का मफहूम बताने के लिए चैप्टर पर लिखते हैं कि इस हदीस से ये मसला निकलता है कि 3 मरतबा अपने आधा को धोए। इस हदीस से निकलता है कि 1 मरतबा भी अगर किसी को अजू को धो ले तो जायज है। तो ये जो बाब बांधते हैं ना हदीसों से, इसको कहते हैं फहम। तो एक होता नकल, नकले अल्फाज, दूसरा होता नकले फहम। तो मुहद्दिसीन क्या करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लफ्ज भी नकल करते हैं और फहम भी नकल करते हैं, इसको कहते हैं दिरायत। अभी किसी को इश्काल है, डाउट है? नहीं, चलिए सनद याद करवाइए। सनद किस शेख मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। सनद से मुराद रावियों का वो सिलसिला है जो ताबिई सहाबी से होकर उस मतन तक पहुंचता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। सनद से मुराद रावियों का वो सिलसिला है जो ताबिई सहाबी से होकर उस मतन तक पहुंचता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। सनद से मुराद रावियों का वो सिलसिला है जो ताबिई सहाबी से होकर उस मतन तक पहुंचता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। सनद से मुराद रावियों का वो सिलसिला है जो ताबिई सहाबी से होकर उस मतन तक पहुंचता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। सनद से मुराद रावियों का वो सिलसिला है जो ताबिई सहाबी से होकर उस मतन तक पहुंचता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। जी हाँ, आपका जो पढ़ने का स्टाइल है ना, ये बहुत एग्जैक्ट है, जो साइकोलॉजिकली याद होने के लिए आसानी होता है। मैं वही कह रहा था जब से कि आपने उसको पकड़ लिया माशाल्लाह पॉइंट को। तो जो पढ़ने का स्टाइल होता है, साउंड बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, या फिर मेरे पास भी एक बटन होता है, उसको हम चालू करेंगे। हाँ, तो ये तरीका होता है, यानी आपने जो कहा ताबई ऐसा जो ऊपर नीचे, इसको कहते हैं कि अपना जो वेव बनाना, जैसे समंदर में कैसा लहर ऊपर नीचे ऊपर, ये साउंड इंसान को बहुत अच्छे लगती है। इंसान के अंदर याद, अगर आप उसको ऐसा सीधा बोले, अगर मैं ऐसा बोला समझे, रावियों का वो सिलसिला जो ताबई सहाबी है, तो इसमें मुश्किल होता है डेफिनेशन याद करने की। जो कुरान मजिद के लिए वो चलेगा याद करने का स्टाइल, लेकिन डेफिनेशन जो होते हैं ना, तो समझ के याद करना होता है ना। थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, कोई पीछे से आवाज आ रही है मादरत के साथ, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड मैं बंद करता हूँ, ठहरी, कहाँ पर है बंद करने का? पुराने जमाने में गाँव को जो नदी जाती थी बंद करा लेते थे, देख वैसा बंद कर देना। हाँ अच्छा, नहीं आवाज चलेगी, ठीक है। तो ये सही तरीका है। चलिए, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मिसाल है अल-आमश, ऐसा रहता है मिसाल हदीसों में, जब आप पढ़ते हैं किताबों में अल-आमश मतलब ये एक नाम है, अन इब्राहीम, अन अलकमा,
अन अब्दुल्लाह قال रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस में आमश रावी है जो अपने उस्ताद इब्राहिम अन-नक़ई तबे ताबई से रिवायत करते हैं। इब्राहिम अन-नक़ई अपने उस्ताद अलकमा ताबई से रिवायत करते हैं। अलकमा अपने उस्ताद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला सहाबी से रिवायत करते हैं, और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। तो सनद समझने में किसी को मुश्किल हो गई या आसान हो गया सबको? आगे बढ़ते हैं। अरबी में किसी ने याद किया है क्या? अरबी में याद करें तो स्पेशल कुछ तोहफा मैं सोच के रखा हूँ, फ्यूचर में जब पूरे लोग सुना देंगे, मैं सुने, एक वक्त मैं डिसाइड करूंगा 1-2 महीने के बाद। अरबी में भी याद कर रहे हैं तो स्पेशल तोहफा है, नहीं है तो भी उर्दू में भी एक तोहफा बनेगा, लेकिन अरबी में जरा स्पेशल बनेगा। याद होता है तो ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इसके लिए अरबी लैंग्वेज जानना जरूरी होता है। तो इसमें से अपने आप को आप तकलीफ में मत डालिए, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको असल टॉपिक समझना है। अरबी में याद करना उनके लिए आसान है जिनको थोड़ा अरबिक लैंग्वेज आती हो। तो आपसे नहीं होता है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई जरूरी नहीं है कि मैं उनको क्लास में ज्यादा मार्क्स दे दूंगा, ऐसी बात नहीं, या उनको ज्यादा रिगार्ड है, ऐसी बात नहीं। सब बराबर है अल्लाह के नजर में, और इसी तरह हमारी क्लास में भी सबका मर्तबा सेम है, सब शागिर्द है और सब अल्लाह के नेक बंदे। लेकिन याद कर ले, अगर किसी को मुमकिन है तो याद करने के लिए मैं उभारूंगा जरूर, ताकि उनको आगे आसानी हो जाए। मतन कौन याद करवाएंगे? हम याद दिलाना सर। जी फरमाइए, पढ़िए। मतन के लग़वी माने जमीन का वो सख्त हिस्सा है जो सतह लोगावी वर्ड है, लग़वी नहीं। लगव माने बेकार चीज, लोगत से लोगत से लोगावी। जी। मतन के लग़वी माने जमीन का वो सख्त हिस्सा है जो सतह से कुछ बुलंद हो। ये तो लुगत का है, मुझे इस्तिलाह याद करवाइए, सबको इस्तिलाह याद करवाइए। मतन से मुराद कलाम का वो हिस्सा है जो सनद के इख्तिताम पर शुरू होता है। मतन से मुराद कलाम का वो हिस्सा है जो सनद के इख्तिताम पर शुरू होता है। मतन से मुराद कलाम का वो हिस्सा है जो सनद के इख्तिताम पर शुरू होता है। मतन से मुराद कलाम का वो हिस्सा है जो सनद के इख्तिताम पर शुरू होता है। मतन से मुराद कलाम का वो हिस्सा है जो सनद के इख्तिताम पर शुरू होता है। मतन से मुराद कलाम का वो हिस्सा है जो सनद के इख्तिताम पर शुरू होता है। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। उम्मीद है कि आप जो जिनको भी याद दिलाए उनका सवाब आपको भी मिलेगा, और आपको भी सवाब मिलेगा, उनको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आपकी बात को सुनने के लिए टाइम दिया। सबको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। अरबी में है मा यंतही इलैहि सनदु मिनल कलाम, ये अरबी में है, तो कोई याद करना है तो कर सकते, लेकिन मुझे असल में मतलूब है उर्दू का, अरबी का लाजिम नहीं है, ये ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी। तो अगर मैं कहूँ अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال النبي صلى الله عليه वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अब इसमें बताइए कि सनद का हिस्सा कौन सा है, मतन का हिस्सा कौन सा है? इन्नमल अअमालु बिन्नियात मतन है। जो चीज है हजरत उमर से, वही मतन है। हाँ, यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस का हिस्सा नहीं, मतन का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी, वो सनद का हिस्सा है। इसमें मतन का हिस्सा कहाँ से शुरू हो रहा है? जहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या फेल या तकरीर, जहाँ से टेक्स्ट, उसको कहते हैं मतन। अब किसी को इश्काल है, डाउट है? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शेख जहाँ पे लिखे ना जो सनद के इख्तिताम पर शुरू, इख्तिताम मतलब शुरू, तो शुरू तो जहाँ से रावी स्टार्ट है वही ना शेख? जो सनद के इख्तिताम पर शुरू होता है, यानी जैसे सनद आई, मिसाल के तौर पे आमश अन इब्राहिम अन अलकमा अन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद इसको बोलते हैं सनद खत्म कहाँ हुई? अब्दुल्लाह बिन मसूद पे सनद खत्म हुई। अब क्या यहाँ से शुरू हो रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला। तो ये पूरी सनद का असल मकसद क्या था? रावियों के नाम बताना मकसद था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा वहां तक पहुंचना था?
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा इसीलिए वहां क्या तक बोलते हैं, पहुंचे। सनद को सीढ़ी कहते हैं, मतन को छत भी कहते हैं। आप सीढ़ी से छत को जा रहे हैं तो सीढ़ी पे चढ़ना, सीढ़ी पे ठहरना मकसद है, छत पे जाना मकसद है? सीढ़ी पे चढ़ना मकसद, सीढ़ी पे चढ़ना मकसद है, ताकि सीढ़ी पे कैसे लग रहा हूँ देखो, मैं टेबल पे चढ़ा तो कैसा लग रहा हूँ, सीढ़ी पे कैसा चढ़ रहा हूँ, ऐसा मकसद है? या सीढ़ी का मकसद है कि छत पे जाया? छत पे जाए। फिर कोई बोले सीढ़ी मकसद है, बोले खैर कोई बात, बोल सकते, स्टूडेंट 10 गलतियां कर सकते हैं। ये सनद का जो यहाँ डेफिनेशन, पर फिर एक मिनट, चैट बॉक्स में कुछ सवालात आए हैं तो उसको कुछ लोग सवाल हमारे साथ इल्म हासिल कर रहे हैं। शुक्रिया, किसी खातून ने शुक्रिया अदा किया है कि हम जय्यद असातिज़ा से इल्म हासिल करें, उसका शुक्र, वाकई शुक्र अदा करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन। कुछ बुलंद हो तो क्या मतलब है शेख? सख्त सतह से कुछ बुलंद हो, यानी आप जाते जाते अचानक जो चढ़ाव आती है, राइट? अरबी जबान में उसको मतन कहते हैं, हर वो चीज जो उभरी हुई हो, जैसे छत ऊपर है उसको उभरा हुआ कहते हैं। मिसाल तौर पे आपने घोड़े के नीचे आप ठहरे हुए हैं, घोड़े की पीठ पे आप सवार, तो सख्त भी रहना और उभरा हुआ भी रहना है। तो अरबी जबान में ऐसे चीज को कहते हैं मतन, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, उसके पैंडल पर जहां पर पैर होता है रखकर आप क्या करते हैं, उसके मतन, घोड़े पर सवार होते हैं, पीठ पर पैर डालते हैं, तो आपने जो पैर रखा उसको सनद कहते हैं, उसके घोड़े की पीठ को मतन कहते हैं। अगर आपने जमीन के ऊपर छोटा सा पहाड़ था, उस पहाड़ पर आपने पैर रखा, छोटा सा जिसको आप कहते हैं छोटा सा पत्थर है, तो वो मतन हो गया। यानी जो भी सख्त हिस्सा जो उभरा हुआ है उसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग पढ़ ले सकते हैं, सिलसिलतुज़्ज़हाब, ये सब चीजें तो आप पढ़ सकते हैं। जो चीजें आप पढ़ ले सकते हैं अकेले में, तो मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ। जो चीजें याद दिलाने की आज मेरा मकसद है कि हम उसको पढ़ेंगे। चलिए, अखबार मुतवातिरा और आहाद। मुतवातिरा तअद्दुद तुरुक के एतबार से हदीस की 2 किस्में हैं। ये क्या वर्ड है, कोई समझा सकते हैं? तअद्दुद तुरुक क्या है वर्ड है? तअद्दुद तुरुक मतलब कोई समझा सकते हैं? तअद्दुद किसको कहते हैं? अदद 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 अदद, बहुत ज्यादा। तअद्दुद माने बहुत ज्यादा, तअद्दुद माने कई अदद। अरबी जबान में तअद्दुद किसको कहते हैं? कई अदद, कई। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर 100 चावल के थैले रखे हुए हैं, तो आप बोलते हैं इसको तअद्दुद, बहुत मुतअद्दिद थैले। उर्दू में ऐसा ही बोल सकते हैं, बहुत थैले या बहुत मुतअद्दिद थैले, कई अदद में है। तो तअद्दुद है तुरुक, तरीक की जमा है तुरुक, यानी ये हदीस एक रास्ते से नहीं आई बल्कि कई तरीक, सनद को भी, सनद और तरीक सिनोनिम है, कई सनदों से आई या कई तरीकों से आई। तरीक माने रास्ता, कई रास्तों से आई है। तो अल्लाह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना है तो उनके लिए कौन सा रास्ता है? रावियों के जरिए से जाना। उसके अलावा कोई रास्ता है उनके पास? नहीं नहीं है। अगर वो कितने भी पहाड़ चढ़ जाए, कितने भी जो है दरिया गुजार, लेकिन उनको हदीस मिल सकती है नहीं। एक ही रास्ता क्या है? रावी रावी रावी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रावियों की तलाश में होते थे, जो उनके उस्ताद से जो याद करते हैं, ऐसे रावियों की तलाश में होते थे। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो गांव इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गए ना, इमाम खतीब बगदादी ने उन सारे गांवों के नाम लिखे माशाल्लाह। इराक में कितने गांव हैं पूरे लिखे, बगदाद, बसरा, कूफा, सीरिया, यमन साइड की तरफ, मिस्र साइड की तरफ, जहां जहां अगर पता चला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कि वहां पर कोई मुहद्दिस है जिनके पास, उनको बोलते हैं भाई 200 सनदे मेरे पास है, तो जाकर उनको पहले चेक करते थे, उनका हाफिजा चेक करते थे, उनका जो है ना अखलाक चेक करते थे, वो मशहूर होते थे तब उनसे लेते थे। अगर जरा भी शक हो तो फिर उनसे नहीं लेते थे। तो ऐसा हो के क्या हुआ, 7 लाख सनदे जमा की। हालांकि टेक्स्ट कितना है, इससे पहले मैंने बताया था सही हदीसों का टेक्स्ट मतन 4000, सही हदीसों का मतन कितना है? 4000। हसन को भी ऐड कर लेंगे तो लगभग, सही और हसन अगर लगभग करेंगे तो मैक्सिमम 13 से 15,000 है। उसके अलावा कोई अगर तलाश करना चाहे तो वो आदमी टाइम वेस्ट कर रहा है। यहाँ तक भी बोल दिया बाद उलमा, वो आदमी टाइम वेस्ट कर रहा है जो 15,000 से भी ज्यादा हदीसें ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके लिए कितनी सनदें हैं?
7 7 लाख। लाख। लाख 7 लाख में से जो है सिर्फ 2 लाख सनदें ऑथेंटिक है, बाकी के भी याद किया उन्होंने, अल्लाह जज़ाए खैर दे। 2 लाख कहते हैं कि भाई बाद मुहद्दिसिन ने क्या कहा, हमारे पास 2 लाख, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया जब अभी वो जवानी में थे, आप अभी तक कितने याद कर लिए? तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 लाख याद कर लिए, उसमें से जो 1 लाख ऑथेंटिक है, 2 लाख ज़ईफ। तो वो ज़ईफ क्यों याद करते थे? तो बोले कि ताकि मैं पकड़ लूं, कोई अगर आए ज़ईफ रिवायत मेरे सामने बयान करे तो मैं उसको बोल सकूं कि ज़ईफ है। तो आप लोग स्टूडेंट ऑफ हदीस है, तो आप लोग सही के साथ साथ क्या पढ़ना पड़ेगा? ज़ईफ भी, ताकि कल के ज़ईफ। कोई ज़ईफ मुआशरे में फैलाए तो फौरन पकड़ लेना। जैसे क्या है, शाबान जो अल्लाह का, रजब जो है शाबान अल्लाह का महीना है, रमजान रजब हुर्मत वाला महीना है। तो ऐसे रजब मशहूर अल्लाह का, हदीस है। शाबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलते हैं। हाँ, तो क्या ये हदीस ऑथेंटिक है? जी नहीं। नहीं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, आप सिर्फ सही हदीस से याद नहीं करना, बल्कि आप स्टूडेंट ऑफ हदीस हो चुके हैं, तो आप लोग क्या करना, इससे ज़ईफ हदीस से भी याद करना, उसको लिख के रखना और हमेशा उसको दोहराते रहना, ताकि कोई जैसे ही कोई व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे फैलाते फौरन आप बोल देना ज़ईफ है। आप जो है उनको अलग से बोलना, पब्लिक में नहीं बोलना, वरना क्या होता बाद औक़ात लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए हठधर्मी में, हाँ ये है हमारे पास ज़ईफ, हमारे पास एक मुहद्दिस है, बोलते कहाँ है भाई? तो वो है कहते हो जच्चल्ला में है एक हदीस, मुहद्दिस है, ऐसा कुछ भी बोल देते हो, उससे मैं। चलिए अब ये कौन ताद्दुद तुरुक माने कई सनदें। अब सनदें कम या ज्यादा है तो उसके भी नाम अलग है, राइट? जी शेख। अगर कम सनदों से टेक्स्ट आया तो उसका नाम अलग है। तो उसमें 2 किस्में, मुतवातिरा और दूसरे आहाद। क्या किसी को समझ में अभी तक आया है? कोई है ऐसे जो नहीं वो मुतवातिरा क्या वर्ड है, आहाद क्या है? मुतवातिरा माने बहुत ज्यादा सनदे, आहाद माने कम सनदे। किसी को मुश्किल है? अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए शेख एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। ये मुतवातिरा अहाद में जो इसमें सही हदीस के लिए भी आएगा ये, और ज़ईफ हदीस के लिए भी? दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी सही है, वो आपको बताया जाएगा बाद में कि बहुत झूठे रावी जमा हो जाए तो थोड़े मान लेंगे हम, तो इसलिए सिका होना जरूरी है। सिका माने भरोसामंद, काबिल एतमाद, सच्चा। 1000 झूठे जमा हो जाए तो मुहद्दिसीन धोखे में नहीं आते थे। आज अपने पास होता, क्या भीड़ थी मालूम, क्या दबर, हजारों लोग थे उनकी बात सुन रहे थे, इसका मतलब वो ऑथेंटिक स्कॉलर है। मुहद्दिसीन ऐसे गल्लेबुल नहीं थे, ऐसे भोले भाले नहीं थे, 1000 हो जाओ लाख हो जाओ चेक करते थे। तो इसलिए आप लोग भी चेक करेंगे या 1000 अरे उनकी व्यूअरशिप बहुत है बोल के आप लोग भी सुन लेंगे सबकी बातें? नहीं, चेक करना। आप लोग स्टूडेंट ऑफ हदीस है, आप लोग भी चेक नहीं करें तो फिर दुनिया में चेकिंग करने वाले तलबा खत्म हो जाएंगे, तो फिर ये दीन में गुमराह, दीन के नाम पर गुमराहियां फैलते चले जाएंगे। तो इसलिए आप जहां कहीं हो वहां पर लोग भटक रहे हैं तो आप लोग एक्टिव होकर काम करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना जलालत और गुमराही फैल जाएगी। जंगल का कानून की तरह वैसा हो जाता है और दीन के नाम पर गुमराहियां फैल जाती है। तो आप कोशिश करें हत्तल मकदूर। तो आइए कोई याद करे, अभी किसी खातून ने जो लफ्ज का मुतवातिरा 5 मरतबा बोली, आहाद 5 मरतबा बोली आप, ताकि मुंह पर चढ़ जाए। वर्ड जो है गलत नहीं बोलना चाहिए जी। मुतवातिरा 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 आखिरी में हाँ की आवाज आना है, मुतवातिरा 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 आहाद 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 आहाद। अभी हमारे किसी ने जो फीडबैक दिया कि शेख जो है एलकेजी के बच्चों की तरह सिखा रहे, हमको तो याद हो जा रहा, बहुत अच्छा सिखा रहे। तो नहीं, मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं एलकेजी का लेवल का समझूं, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत अहम लोग हैं, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों की जिंदगी में हो सकता पहली मर्तबा आपने पढ़ा है ना, तो चूंकि सब्जेक्ट में हम एलकेजी से जा रहे हैं ये बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग बड़े लोग हैं माशाल्लाह, मेरी नजर में मोहतरम है। आइए, अखबार मुतवातिरा उन हदीसों को कहते हैं, लेकिन वो खातून ने तारीफन कहा कि भाई मतलब अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने भी आपको जो बताया है ताकि आप लोग ये समझे कि मैं कितना एहतराम करता हूँ हदीस पढ़ने वाले तलबा का।
آئیے کوئی یاد دلائیے اخبار متواترہ. جی شیخ پڑھوں. ہاں پڑھیے, اچھا پڑھیے, میں پڑھوں. سب کو یاد دلائیے. اخبار متواترہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہو کہ ہر ان دور کی سے مراد کیا ہے؟ سند کا آغاز ہوتا ہے, سند کا آغاز ہوتا ہے, شروع کا حصہ, سند کے درمیان میں, سند کے آخر میں. ہر دور مطلب تابعی, طبع تابعی, صحابی, ٹھیک ہے نا, ہر دور اور ہر عہد, ہر طبقے میں. جی. اخبار متواترہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں یعنی سند کے آغاز, وسط اور آخر میں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہو کہ ان کی غلط بیانی اور جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو. اخبار متواترہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں یعنی سند کے آغاز, وسط اور آخر میں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہو کہ ان کی غلط بیانی اور جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو. اخبار متواترہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں یعنی سند کے آغاز, وسط اور آخر میں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہو کہ ان کی غلط بیانی اور جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو. اخبار متواترہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں یعنی سند کے آغاز, وسط اور آخر میں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہو کہ ان کی غلط بیانی اور جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو. بہت اچھا اخبار پڑھا, ماشاء اللہ, متواترہ ان اللہ پر. حدیثوں. یہ باقی کا ہی پڑھیے, ایک مرتبہ پڑھ دیا, باقی کے 4 لائن بھی آپ ایک مرتبہ پڑھ دیجئے تاکہ نالج ہو جائے. یہ ڈیفینیشن ہے, باقی کے معلومات بھی پڑھے. حدیث متواتر میں ہر طبقے کے راویوں کی زیادہ سے زیادہ اور کم از کم تعداد کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ ہر دور میں کم سے کم 10 راویوں کا ہونا ضروری ہے. ایک قول یہ ہے کہ ہر دور اور طبقے میں کثیر تعداد ہو لیکن کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کا عدد معین نہیں. ہاں, یعنی بعد نے کہا 10 سے زیادہ ہو تو اس کو اگر مان لیجئے کہ جو ہے 10 صحابی نے نقل کیا اور جو ہے تابعین میں سے 9 نے نقل کیا, طبع تابعین میں سے 8 نے نقل کیا, تو اب بتائیے کہ صحابہ میں متواتر ہے یا تابعی میں ہے یا طبع تابعی میں ہے, کون سے طبقے میں, کون سے طبقے میں؟ صحابہ میں. سب لوگ یہ بول رہے ہیں, سب کا یہ جواب ہے. تو آپ کیا اس کا جواب کیسا دینا معلوم؟ 10 راویوں کی یہ جو فکس کرے نا, یہ ایک قول کے مطابق صحابہ میں تو متواتر ہو گئی. کیا بولنا ہے؟ صحابہ میں متواتر. صحابہ کے طبقے میں 10 راویوں نے اگر ذکر کیا, 10 سے زیادہ, کیا بولے, ہر دور میں کم سے کم 10 راویوں کا, تو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی, کہا یہ پاورفل ہے. تو ایک قول کے مطابق 10 راوی اگر ہوں تو کہیں گے یہ حدیث, یہ متن صحابہ میں متواتر ہے, لیکن تابعی میں اور طبع تابعی میں متواتر کے لیول تک نہیں پہنچ سکی. تو ایک ہی حدیث ہاف متواتر اور ہاف احاد بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کیا بولیں گے, 10 کا جو لگا ہے نا یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ کہ 10 نہیں ہے, تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان پہ جھوٹ, کوئی آدمی جو ہے یقین نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ بھی جھوٹ بولیں گے کیا. ارے یار تھیلی چھوڑو, کیا ٹائم پاس کر رہے ہو جی؟ ذرا میوٹ کر دیجیے, کلاس چل رہی ہے. ہاں, آپ لوگ سمجھ میں آیا کہ تعداد فکس نہیں ہے. تو آپ بولیں گے دوسرے قول کے مطابق یہ صرف 10 دیکھنا کافی نہیں ہے, بلکہ کیا اگر مان لیجیے 10 بھی جو امام بخاری کے لیول, اب جو ہے صحابہ تو کل الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحابہ تو جو ہے پورے کے پورے عدول ہے, تو ہم کہیں گے بھائی یہاں پر
यहाँ पर 10 क्या एक भी अगर सहाबी हो तो हमारे लिए काफी है, लेकिन मुतवातिर के लिए 10 ऐसा नहीं, 10, 20, 30, 40 इतनी तादाद ज्यादा हो के उसमें 10 का जो है ना उसमें फिक्स नहीं करते। तो 2 कौल है, तो आप बोले एक कौल के मुताबिक आप ऐसा बोल देना, सही जवाब उसका ये। दूसरे कौल के मुताबिक ऐसा नहीं है। जी हाँ शेख एक डाउट शेख, जी फरमाइए। शेख वो जो अव्वल लाइन में यानी सनद के आगाज वस्त और आखिर, मतलब सनद का आगाज वस्त और आखिर क्या है शेख? हाँ, सनद का आगाज माने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 20 उस्ताद से हदीस पढ़े, इन्नमल अमालु बिन्नियात मान लीजिए अगर अद्दीन व नसीहा, तो इसको कहते हैं आगाज, वस्त और आखिर। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद की बिस्मिल्लाह मैंने सुना, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह स्टार्ट किससे कर रहे हैं? अपने उस्ताद से करेंगे, राइट? जी जी। तो ये हुआ आगाज। फिर दरमियान में जो है ना 1-2 उस्ताद गुजरे, तो ये हो गया दरमियानी। फिर और सहाबी तक पहुंचे, तो इसको कहते हैं आखिर। चलिए मुतवातिर और एक मर्तबा दोहराना है। मुतवातिरा वो उन हदीसों कहते हैं जिन्हें हर दौर यानी सहाबी, ताबई, तबे ताबई, मुहद्दिस, तो ये जो तबके होते हैं इसको तबका कहते हैं। ताबईन का तबका, तबे ताबईन का तबका, सहाबी का तबका। तो इसके अंदर जो है कई सहाबी है, कई ताबई है, कई, लेकिन सब एक ही लफ्ज बोल रहा है, दरमियान में इख्तिलाफ नहीं हो रहा है माशाअल्लाह। तो आप क्या बोलते हैं? अरे भाई ये बहुत बड़ी हदीस है, ये मुतवातिर है, आप इसका इनकार कर रहे हैं, भटक जाएंगे, तौबा करिए आप। कुरान मजीद का आदमी इनकार कर रहा है तो ऐसा मुतवातिर का और आहाद का इनकार नहीं कर सकता है। और उसके अंदर कैसा होता है? अरे भाई ये मुतवातिर है, जैसे बोलते हदीस है मेहदी, इमाम मेहदी से मुताल्लिक है, अक्सर फिरके निकलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं मानते। हालांकि शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद ने क्या कहा? ये मुतवातिर सनदों से साबित है। अल्लाह अकबर। तो उसके बावजूद आदमी अपने ईमान को कैसे तो अखबार मुतवातिरा का कोई आदमी इनकार करता है तो बहुत बड़े ऐब की बात है। आहाद का करता है तो भी गलत बात है, लेकिन मुतवातिरा का कर रहा है तो उसके पास क्या प्रूफ है? कोई वजह नहीं है सिवाय है कि वो आदमी शहवत में और भटक चुका, तो इस वजह से उसकी अहमियत। मुतवातिर लफ्जी, मुतवातिर मानवी, यानी लफ्ज सेम हो, पूरे रावी 31-40 रावी। अब देखे 70 सहाबा ने नकल किया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, मिन एग्जैक्ट एज इट इज। 70 सहाबा ने ये वर्ड नकल किया। तो हर हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात है, कितने सहाबा ने नकल किया? कोई जानते हैं? किसी के पास जवाब है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक सहाबी ने जिक्र किया। देखिए ये ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। इतनी अहम हदीस जो सबको आज के दौर में याद होती है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो सहाबी से हो सकता जिनको वो सहाबी ने ताबई से किसी को नकल किया होगा, उनकी किताब में नहीं है। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करें? मेंबर पर मैंने सुना, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर पर कहा, उसके बावजूद भी एक सहाबी ने याद किया और तारीख में अल्लाह ने उनको दर्जा दिया कि उनकी बात महफूज होगी। लेकिन मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कई सहाबा ने सुना होगा, लेकिन उसमें से कितने सहाबा ने याद रखकर बाद वालों को पहुंचाया? 70 से ज्यादा। दूसरे भी सहाबा ने किसी को कहा होगा, लेकिन होते होते बाद में वो ताबई, तबे ताबईन को कोई मुहद्दिस नहीं मिले होंगे, तो हमारे को सनद नहीं मिली जी। इसका मतलब ये नहीं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अकेले सुन रहे थे, बाकी के सहाबा नहीं सुने, ऐसी बात नहीं। हम तक पहुंचा वो टॉपिक चल रहा था। तो इसलिए अब ये देखो मुतवातिर की दलील क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या देंगे आप? याद कर लीजिए, मुतवातिर लफ्जी की कोई दलील दीजिए अगर आपसे कोई पूछे, रोड पे जा रहे हैं बेंगलुरु में, क्या आप हदीस के स्टूडेंट की? हाँ, मन कज़ब मुतवातिर लफ्जी की हदीस सुना, बोले तो आप बोलते नहीं मालूम, ये उसकी दलील है शेख। चलिए याद करवाइए, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा और अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले। आज हदीसें, मनगढ़ंत हदीसें मुसलमान फैलाते हैं कि गैर मुस्लिम? मुसलमान ही फैलाते हैं शेख। मेजॉरिटी मनगढ़ंत फैलाते हैं या माइनॉरिटी?
मेजॉरिटी तो क्या उनको आप लोग एज ए स्टूडेंट ऑफ हदीस क्या आप उनको नसीहत नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप कैसे नसीहत करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु आज से ऐसा नसीहत करेंगे उनको, भाई आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधना कितना बड़ा गुनाह है, ये मुतवातिर है। कैसा बोलना है आपको? कोई डायलॉग मुतवातिर है, जरा 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 बोलिए, अल्फाज में बोलिए डायलॉग, ताकि दिल पे असर करे। अरे ये हदीस मुतवातिर है भाई। हाँ ऐसा बोलना, मुतवातिर है अल्लाह बोले के तो नबी क्या है कि सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम, हलवा आपको मांडा पता है अल्लाह के नबी रजब के कुंड। सल्लल्लाहु अलैहि अब वसल्लम अगर पर आप बोलिए झूठ हदीस बांधना मुतवातिर है तो अल्लाह उसका समझते हैं कितना रजब बड़ा के कुंडों में अजाब से है। कुंडा है, शायद ये भी खा लेने का है, खीर समझ के मुतवातिर वो खा लेते वो लोग। जी ऐसा नहीं बोलना, तवज्जो दे के बोलना, अरे भाई आप क्या कर रहे हैं, जहन्नम से खेल रहे, ये हदीस मुतवातिर है और आप उस पर अमल नहीं कर रहे। तो उनको धराना, उनको बोलना कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को महफूज रखो मेरे भाई, इस दीन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम डाल डाल के आप क्यों हदीस का शरीयत को मोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, तब्दील कर रहे, इतना बड़ा गुनाह। तो आदमी को रियलाइज होता, तब जाके वो आदमी, वरना वो समझता है मैं हदीस की खिदमत कर रहा हूँ, दीन की खिदमत कर रहा हूँ। हदीस मानवी की तो बहुत सारे हैं, जैसे दुआ के लिए हाथ उठाना, ये हदीस मुतवातिर मानवी, मानवी माने माना है लेकिन अल्फाज बदलते हैं। मुतवातिर मानवी मतलब माना सेम है लेकिन अल्फाज अल्फाज हैं। बदलते हैं। लेकिन शेख बहुत सारे लोग तो वाकई अपनी तरफ से दीन की खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन उनको खुद भी पता नहीं होता कि ये सही नहीं है। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बाब बांधा, बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, कुछ भी कहने या करने से पहले इल्म हासिल करो। बाद लोगों को इल्म फैलाने का, इस्लाम फैलाने का बहुत जज्बा है, लेकिन कहीं जाकर उस्ताद से बैठकर पढ़ने में उनको पहाड़ लगता। तो पढ़ने का शौक नहीं है, फैलाने का शौक बहुत है। क्यों? पता नहीं उनके दिल में क्या बैठा, भाई इस्लाम को फैलाऊंगा, भाई बगैर इल्म के तुम इस्लाम के नाम पे गलत फैला दो। पहले अब देखे डॉक्टर इलियास आदमी, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर अब्दुल गनी, और फिर डॉक्टर सुफियान काजी, और ऐसे बहुत सारे, डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम, बहुत सारे हमारे जो इंस्टीट्यूट में भी नहीं है लेकिन बहुत सारे हैं। तो क्या ये लोग ज़हीन लोग नहीं है? ज़हीन है। इसके बाद इन्होंने इतना टाइम दिया, 12-12 साल, 24 साल क्यों दिया? क्योंकि उनको मालूम है अच्छा पढ़ेंगे तो हम सही इल्म फैलाएंगे। ये अक्लमंद लोग हैं, बहुत अक्लमंद लोग हैं। अच्छा हदीस कुदसी याद दिलाइए। हदीस कुदसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब उस रवायत को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत को अल्लाह ताला से मंसूब करते हैं। हाँ, मतलब ये हदीस कि कुदसी उसमें में क़ाल रसूलुल्लाह का वर्ड नहीं होता, बल्कि उसमें एक और एक स्टेप आगे होता है, क़ाल अल्लाह भी आता है उसमें। क्या आता है? क़ाल अल्लाहु ताला। हाँ माशाअल्लाह। क़ाल तो ये अल्लाहु तकरीबन ताला। ये 200 से ज्यादा नहीं है जी। अभी एक मिस्र के आलिम ने जमा किया 185। तो आप कल के दिन दर्स देना है तो हदीस कुदसी का दर्स दीजिए, आवाम में बहुत इसका असर पड़ता है। अगर आप कल के दिन दर्स शुरू करें दर्स हदीस, तो उर्दू में भी है, शेख मसूद नदवी साहब ने जमा किया है, लेकिन सही ज़ईफ का ख्याल रखिए तो आप मुस्तफ़ा अल अदवी ये तकरीबन सही लिखते हैं। तो बहरहाल उसमें भी ऑथेंटिक है क्या नहीं, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से या किसी आलिम से चेक करते रहिए, मेरा मशवरा है। क्योंकि मैंने एक एक हदीस चेक नहीं की है शेख मुस्तफ़ा अल अदवी और मसूद नदवी हफिज़हुल्लाह की, लेकिन इतना जमा करने की कोशिश की है लोगों ने। तो हदीस कुदसी यानी कुद्दूस से निकला है वर्ड, किससे निकला है? कुद्दूस से। कुद्दूस किसकी सिफत है? सिफात नाम है सुभान अल्लाह ताला का। की। तो नाम याद रखने में आसान। हदीस कुदूसी माने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मंसूब। हदीस नबवी, हदीस मरफू किसकी तरफ मंसूब है? हदीस नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उसको क्या वसल्लम कहते से हैं? हदीस मरफू। हदीस सहाबी, उसके लिए इस्तिलाह में क्या लफ्ज है? इस्तिलाह में क्या है उसके लिए? हदीस मौकूफ। हदीस ताबई या तबे ताबई। हदीस मक़तू। तो याद है हदीस कुदसी, हदीस मरफू, हदीस मौकूफ, हदीस मक़तू 5 मरतबा कोई दोहरा दीजिए ताकि सबको याद हो जाए। क्योंकि अल्फाज जो है ना, आप देखें दूसरे आप मादे पढ़ते हैं तो उसमें इस्तिलाहात उतने नहीं है, लेकिन हदीस में
میرے سبجیکٹ میں اصطلاحات زیادہ ہے، اس لیے میرے کو رک رک کے یاد کروانا پڑتا، تو میرا اسٹائل میں نے الگ رکھا ہے کلاس میں یاد کرانے کا۔ 5 مرتبہ بولیے۔ حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، حدیث آخری میں عین قدسی، آنا ہے، عین آنا، مرفوع مقطوع تب یاد ہوتا۔ جی، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ جی جی ہاں، حدیث قدسی کا ڈیفینیشن یاد کرو۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالی سے منسوب کرتے ہیں۔ کسی کو مشکل ہے سمجھنے؟ آسان ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث مرفوع یاد کروئی۔ حدیث مرفوع، مرفوع حدیث سے مراد وہ قول، فعل یا تقریر اور صفت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو، صراحتاً یا حکماً۔ کوئی پڑھیں گے پوائنٹ سے مراد ساؤنڈ بڑا کیجیے۔ حدیث مرفوع سے مراد وہ قول، فعل یا تقریر اور صفت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو، صراحتاً یا حکماً۔ حدیث مرفوع وہ حدیث ہے یا حدیث سے مراد وہ قول، فعل یا تقریر اور صفت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو، صراحتاً یا حکماً۔ حدیث مرفوع سے مراد وہ قول، فعل یا تقریر اور صفت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو، صراحتاً یا حکماً۔ حدیث مرفوع سے مراد وہ قول، فعل یا تقریر اور صفت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو، صراحتاً یا حکماً۔ حدیث مرفوع سے مراد وہ قول، فعل یا تقریر اور صفت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو، صراحتاً یا حکماً۔ صراحتاً یا حکماً کوئی بتا سکتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ صراحتاً یا حکماً یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو تو کیا اس کو حدیث قدسی یا حدیث موقوف کہیں گے؟ اگر نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو کیا کوئی اس کو موقوف کہہ سکتا ہے؟ نہیں شیخ۔ کیا اس کو مقطوع کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا اس کو قدسی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو آپ کو نسبت، جب آپ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے حدیث میں پڑھا ہے، صحیح بخاری میں، حالانکہ کیا پڑھے بھائی، ارے حدیث ہے، لوگ غلط فہم میں آتے، بھائی کون سی حدیث ہے؟ صحابی کی پڑھے آپ، تابع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا نہیں ہے صحیح بخاری میں نے پڑھی حدیث، جا کے دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں کہہ رہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تب یہ حدیث سے تو حدیث بول کے پبلک میں اگر آپ عام کریں گے تو پبلک اس سے گمراہ ہو جائے گی، رائٹ؟ تو اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے محدثین کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ لوگ کیا کریں گے، جلدی جلدی میں پڑھیں گے، جا کر لوگوں کو بھٹکا دیں گے۔ میں نے پڑھا حدیث، اب حدیث اللہ صحابی کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے حدیث موقوف وہاں ورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے یا حدیث صحابی، تو آپ صحابی سے واضح کرنا پڑے گا ورنہ لوگ بھٹک جائیں گے۔ جس کی جو بات ہے اتنی آپ نقل کریں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ دیکھیں اوپر ایک چھوڑ گیا، اخبار احاد۔ حدیث مشہور
عزیز اور غریب یاد دلا دیجیے کوئی 5 ٹائم، اس کے بعد ہم ختم کریں گے اپنی کلاس انشاءاللہ۔ موقوف اور مقطوع، ابھی میں آ رہا ہوں ادھر، مشہور ذرا پڑھ دیجیے، بچ گیا تھا دیکھیے۔ اخبار آحاد، متواتر اور آحاد یعنی کم سندیں اور زیادہ سندوں کے اعتبار سے تقسیم ہو رہی ہے۔ زیادہ سندیں ہوں تو وہ متواتر ہے، سندیں کم ہوتے چلے جائیں گی تو اس کو اخبار آحاد کہیں گے۔ تو سندیں کم کتنا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں حدیث مشہور، راویوں کی 5 ٹائم تعداد کسی کو رٹائیے، حدیث مشہور سے مشہور راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 3 ہو یا اس سے زیادہ عدد میں ہو مگر تواتر کی حد تک نہ پہنچے اور اسے مستفیض بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مشہور جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 3 ہو یا اس سے زیادہ عدد میں ہو مگر تواتر کی حد تک نہ پہنچے اور اسے مستفیض بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مشہور جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 3 ہو یا اس سے زیادہ عدد میں ہو مگر تواتر کی حد تک نہ پہنچے اور اسے مستفیض بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مشہور جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 3 ہو یا اس سے زیادہ عدد میں ہو مگر تواتر کی حد تک نہ پہنچے اور اسے مستفیض بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مشہور جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 3 ہو یا اس سے زیادہ عدد میں ہو مگر تواتر کی حد تک نہ پہنچے اور اسے مستفیض بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مشہور جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 3 ہو یا اس سے زیادہ عدد میں ہو مگر تواتر کی حد تک نہ پہنچے اور اسے مستفیض بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث عزیز پڑھی۔ حدیث عزیز جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 2 ہو۔ حدیث عزیز جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 2 ہو۔ حدیث عزیز جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 2 ہو۔ حدیث عزیز جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 2 ہو۔ حدیث عزیز جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 2 ہو۔ حدیث غریب آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا ایک ٹپ یاد کرنے کا طریقہ کیا، میں تو 5 مرتبہ دہرا رہا ہوں، اصل میں کتنے مرتبہ آپ کو ریپیٹ کرنا ہے، یاد کرنا ہے تو کم سے کم 20 ٹائم۔ 20 دفعہ۔ اور کسی کو آپ کے واٹس ایپ پہ اس کو یاد کر لینا آپ کی آواز میں اور اس کو بار بار سننا، اس کے بعد کسی کو سنانا۔ شیخ متواترہ میں 10 ٹوٹل 10 ہونی چاہیے یا 10 سے زیادہ؟ ہاں، ایک قول کے مطابق 10 اور 10 سے زیادہ، 10 سے کم نہیں ہونی چاہیے نا؟ نہیں ایک قول کے مطابق، لیکن وہ مقبول نہیں ہے، ایکسپٹیڈ نہیں ہے وہ ریسرچ۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں 10 ایسا نہیں، بہت زیادہ ہونا، مطلب 10 سے بھی اور بھی بہت زیادہ۔ اصل اس میں عدد مطلوب نہیں ہے، عدد تو بہت ہونا ہی چاہیے، اصل میں کیا اطمینان کی کیفیت یہ ہو کہ اس میں جو راوی ہو اتنے ثقہ، اتنے بھروسہ مند، تو اس میں 2 چیزیں ہیں، زیادہ بھی ہونا چاہیے اور وہ راوی بہت ہی اعلیٰ درجے کے راوی ہونا چاہیے، حافظے میں اور اخلاق میں، تو تب اس کو متواتر کا درجہ دیں گے۔ ہر کوئی 10 راوی کو پکڑ کے لائے بھئی اس کو متواتر کہو تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ قول زیادہ ایکسیپٹیبل ہے، ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ تو 10 ہے ایک قول کے مطابق، کیا بولنا ہے؟ 10 ایک قول کے مطابق۔ جی ہاں، غریب کی حدیث غریب یاد دلائیے 5 ٹائم۔ جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 1 ہو اور اسے فرد بھی کہتے ہیں۔ حدیث غریب جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 1 ہو اور اسے فرد بھی کہتے ہیں۔ حدیث غریب جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 1 ہو اور اسے فرد بھی کہتے ہیں۔ حدیث غریب جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 1 ہو اور اسے فرد بھی کہتے ہیں۔ حدیث غریب جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 1 ہو اور اسے فرد بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ بولیے تبع تابعی بھی 1 ہے، تبع تابعی جو ہے 2 ہے اور صحابی 3 ہے، تو اس میں مشہور کون سا ہے، عزیز کون سا ہے، اور ایک طبقہ صحابہ کا طبقے میں، تو اس حدیث کو آپ بانٹی۔ صحابی کا جو ہے وہ مشہور ہے
और ताबई सहाबी के 3 है, सहाबा 3 है, और जो है ताबई जो है ना 1 है, तबे ताबई 2 है। अब बोलिए। सहाबा की इसको सहाबा सहाबा के की दौर में मशहूर इसको मशहूर में लाएंगे, दूसरे सहाबा अगर 3 है तो ताबईन उसका ताबई नाम के क्या सबसे दौर बड़ी। लिखेंगे? में तो गरीब। हम बोलेंगे कि सहाबा के तबके में ये हदीस मशहूर लेवल पर थी। और जी, फिर दूसरा जो उसके बाद ताबई आपने बोला है ताबई कि तो 1 है, गरीब, ताबई 1 है, तबे ताबई 2 है। बोलिए। गरीब हाँ, जी, वो ताबई ताबई के दौर में ताबई इसको गरीब ताबईन के बोलेंगे, गरीब। तबके और में ये तबे ताबई के हदीस, दौर में इसको अजीज बोलेंगे। तबे ताबईन। तो आप इसको याद करना। अभी आप देख के पढ़ रहे हैं ना, बाद में बगैर देखे अजीज क्या है, गरीब क्या है, मशहूर क्या है बोलते हैं, आपका दिमाग चकराना नहीं। तो उसके लिए 20 टाइम पढ़ना, 20 टाइम सुनना, फिर 20 टाइम पढ़े तो याद होता। और शेख जैसे कि सहाबा के बाद ताबी आते हैं, तो आपने कहा उनसे एक रिवायत, तो वो हदीस गरीब हो गई, लेकिन वो हाफिजे वगैरह में स्ट्रांग होते थे ना शेख, तो हाँ, उनको एक भी, अजीज। जैसा कि मैंने कहा, अगर एक रावी भी हो लेकिन अगर स्ट्रांग हो, सिखा हो, तो हम क्या करते हैं, उस हदीस को ले लेते हैं। हमारे पास, जैसा कल डॉक्टर इलियास आजमी हफिज़हुल्लाह ने बहुत डिटेल में आपको समझाया कि आहाद और मुतवातिरा में कई जगहों पर सहाबा को भेजते थे, तो एक सहाबी जाते थे, 2 सहाबी जाते थे, तो अकीदा भी सिखा के आते थे और अहकामात भी सिखाते थे। इसी तरह कुबा मस्जिद में भी एक सहाबी ने कहा कि किबला चेंज हो गया, किसी ने पलटा कर ये नहीं कहा कि भाई एक सहाबी की बात क्यों माने। तो सनद चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा था। तो हमारे मुहद्दिसीन के पास ये है कि ज़न्ने गालिब पैदा हो गया, यकीन पैदा हो गया। तो असल में क्या है, रावी फिका है यानी ये इंपॉर्टेंट है, तादाद तो ये मालूमात के लिए, लेकिन एंड में आपको अगर रावी फिका हो तो एक की बात लेनी चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की शुरुआत आहाद से की है या मुतवातिर से? आहद से। अहाद से। इन्नमा खत्म किस पे की है? जी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सही बुखारी की आखिरी हदीस क्या है? कलिमतानी हबीबतानी। हाँ, कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान, सकीलतानि फिल मीज़ान। हाँ, सकीलतानी खफीफतानी अलल लिसान। खफीफतानी अलल लिसान, हबीबतानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। हबीबतानी इलर रहमान। हाँ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्द। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म भी आहाद से की, ये बताने के लिए कि उस दौर में एक फिरका निकला था मुअतजिला का, तो वो लोग कहते थे कि भाई आहाद है तो हम नहीं मानेंगे अकीदे में। तो उन पर रद्द करने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं इतनी मोतबर किताब में पहली और सही ला रहा हूँ, तो तुमको क्या हुआ एक्सेप्ट करने? तो जितने मोतबर है, यहाँ तक कि अइम्मे अरबा की तरफ भी जो है ना, एक आलिम साहब ने दावा किया है कि चारों इमाम से साबित करके बताओ सनद के साथ थे कि उन्होंने आहाद का इनकार किया। ये तो मुअतजिला का अकीदा था। हाँ, उन्होंने गुफ्तगू जरूर की कि इसमें यकीन पैदा कम होता, इसमें कम ज्यादा होता, ऐसे टॉपिक चले, इसको कहते हैं लफ्जी बहस से। लेकिन एंड में किसी इमाम से सनद से साबित करके बताइए कि उन्होंने अखबार आहाद का इनकार कर दिया। अगर आप अखबार आहाद का इनकार करेंगे तो फिर शफाअत की हदीसें, दज्जाल की हदीसें, बहुत सारे हौज़े कौसर, नहर कौसर, पुल सिरात, ये सब हदीस आहाद है। तो क्या आप इसका इनकार कर देंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत में हमको शफाअत और सिफारिश मिलेगी या नहीं मिलेगी? सारे मुसलमान कहते हैं मिलेगी, यहाँ तक के जो है ना, जो खबरें आहाद आहाद बोलते हैं ना, वो भी बोलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चाहिए। तो समझ आपने? अच्छा, हमारा दर्स हम खत्म करने जा रहे हैं। उससे पहले जो है यहाँ पर एक वर्ड था, देखिए हदीस मरफू के डेफिनेशन में सराहतन या हुक्मन का मतलब क्या है? समीना कुरैशी, आपका प्लीज माइक ऑफ कीजिए, क्योंकि पूरा लेक्चर उससे डिस्टरबेंस आता रहा और इतने कीमती जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं उस पे ध्यान नहीं जा रहा। प्लीज जरा अपना माइक ऑफ करिए, जज़ाकिल्लाह खैर। जी, मैं भी करता हूँ आपसे इंशाल्लाह। तो सराहतन या हुक्मन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत दे दी डिटेल के गई। साथ। हाँ, कोई किसी को मालूम है सराहतन या हुक्मन क्या लफ्ज है? जी शेख, सराहतन सरी डिटेल तौर के पे साथ। किसी चीज का हुक्म दिया गया हो, और हुक्म के साथ उसको अगर अपन हुक्म के ताबीर से भी देख लें, सरी तौर पे किसी चीज के करने का हुक्म दिया गया हो,
तो नहीं, वो उसको तो आप फिक्र की बात कर रहे हैं, वो तो फिक्र की बात कर रहे हैं। डॉक्टर इलियास साहब का मजमून है वो सराह, मतलब हुक्म, यहाँ पर निस्बत की बात कर रहा हूँ मैं। निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत सराहतन हो या हुक्मन हो। मुहद्दिसिन हदीस का टॉपिक अलग है, फिक्र का टॉपिक अलग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क्या हुक्म दिया, वो वाजिब है, मुस्तहब है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, ये डॉक्टर इलियास साहब का मजमून है। हमारा मजमून ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत है या नहीं है, लोगों को आगाह करना, भाई आदमी झूठ बोल रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। तो ये होता है हदीस ऑफ स्टूडेंट। जी हाँ, फरमाइए सैयदा हफ्सा, आप जवाब देना चाह रहे हैं। निस्बत में सराहत या हुक्म का मतलब क्या है? हदीस शेख सराहतन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वाज़ेह तौर पर किसी काम के करने का बतलाया हो। हुक्म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किसी काम के करने का हुक्म दिया हो, जैसे क्या है नहीं, वैसा नहीं। यही अभी अभी मैंने यही बताया था कि ये डॉक्टर इलियास साहब का है टॉपिक। मेरा टॉपिक है निस्बत। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ। अब देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। एक सहाबी कह रहे हैं, हमारे जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और हम लोग ऐसा किया करते थे। तब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, ऐसे कोई अल्फाज नजर आए आपको यहाँ पर? नहीं। नहीं। यहाँ पर कैसा आ रहा मानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से सुन्नत चली आ रही है कि हम ऐसा किया करते थे। हमारे जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ऐसा अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ड नहीं होता। सहाबी कहते हैं हम जमाने में, उस जमाने में, मतलब समझ में आती बात, यहाँ पर समझ में आ जाती बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात कर रहे हैं और हम ऐसा क्या करते थे। तो इसका मतलब सहाबी अपनी तरफ नकल, ये बात को अपनी तरफ नकल करना चाह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हाँ, तो इसको बोलते हैं, लेकिन ये सराहत दिख रही है आपको या माना दिख रहा? सराहत। यहाँ सराहत दिख रही है आपको। सराहत कैसा रहती है? देखिए, क़ाला रसूलुल्लाह, ऐसा डायरेक्ट बोलते साहबी, इसको बोलते हैं सराहत। सराहत माने क्लियरली, क्लियर वर्ड रहता है। क़ाला रसूलुल्लाह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, ऐसे वर्ड रहते हैं उसमें सराहत में। हुक्मन में कैसा रहता है? सहाबी बोल रहे हैं कि उस जमाने में ऐसा क्या करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ऐसा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ऐसा तरीका चला आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्ड नहीं बोलते, ऐसा तरीका चला आ रहा है। तब जाहिर बात है सहाबी, क्या कोई सहाबी अपनी तरफ से शरीयत बनाने की हिम्मत करते थे क्या? नहीं। हाँ, ये असल पॉइंट, ये असल पॉइंट समझने का। सहाबी ऐसे अल्फाज कह रहे हैं कि जिससे पता चल रहा है कि शरई लैंग्वेज है। सहाबी अपना फतवा नहीं दे रहे। जहां पर सहाबी अपना, आप सहाबी बोले समझिए, मैं तो ऐसा समझता हूं कि इस हदीस में ये माना है, तब यहाँ पर क्लियरली मौकूफ है, राइट जी। लेकिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी अगर ये बोले कि इसका हुक्म ये मिलता है हमें अहद नबवी से, तो यहाँ पर सहाबी अपनी तरफ नकल नहीं कर रहे हैं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, लेकिन लफ्जों में वादे नहीं हो रहा। तो क्या करते हैं उलमा इकराम, ये भी मरफू के हुक्म में है, यानी ये भी मरफू ही का इसको हुक्म मिलेगा, क्योंकि ये गैबियात है, सहाबी नहीं जान सकते। ये सहाबी गैब नहीं जानते, इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया होगा, लेकिन अल्फाज के अंदर ऐसा क्लियर वर्ड तो नहीं मिल रहा, लेकिन माना तो वही आ रहा है। ये सहाबी का अपनी तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबी पे क्या वही नाजिल होती थी क्या? नहीं। तो कोई ऐसी बात बताए, जैसे मिसाल तौर पे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि हमने ये सुन रखा है, हमारे सहाबा हमने आपस में सुन रखा है कि बनी इस्राइल में एक शख्स था। तो अब आप ये बताइए, मरफू हुक्मन है या मरफू सराहतन है? मरफू। अच्छा, ये सहाबी का ये मौकूफ क्यों नहीं है? ये मौकूफ क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसमें
डायरेक्ट नबी की बात नहीं, यानी नहीं बता नबी रहे, बता रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। हो रहा है हाँ, एक तरफ कहीं ना कहीं निस्बत दे रहे हैं लेकिन क्लियर तो नहीं दे रहे हैं, और साथ में वो बनी इसराइल का वाकया बयान कर रहे हैं। तो क्या मुमकिन है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनी इसराइल का वाकया बयान करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हमने ऐसा सुना था, ऐसे कोई अल्फाज जिससे कि पता चले कि यहाँ पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने अहले किताब से भी नहीं सुना, अपनी तरफ से तो घड़ते ने वो। अगर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने ये कह दिया कि काबुल अहबार एक बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने इस्लाम कबूल किया, उसने वो जो वो बाइबल पढ़ा करता था, उस शख्स ने वाकया बयान किया, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये इसराइली रिवायतें हैं, ये जो है लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कह दे कि अल्लाह के बनी इसराइल का वाकया ऐसा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम ये सुना करते थे, तो ऐसे अल्फाज, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यानी कि जो थे मतलब जो पास्ट टेंस बहुत में किस्म होता क्या है। करते हैं, इसके शर्तें लगाते, कैद करते, उसमें चेक करते, अल्फाज पे गौर करते, तब जाकर उसको मरफू का हुक्म देते, वरना वो कहते हैं वो सहाबी का कौल है। तो बहरहाल ये एक वर्ड था सराहतन या हुक्मन, फिर कभी आपको फिर से समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, कुछ सवाल अगर है तो। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा शेख। हुक्मन से होता है ऑर्डर होता है ना शेख? नहीं नहीं, हुक्मन अरबी में ऑर्डर के लिए, यहाँ पर ऑर्डर के माने में नहीं है, उसका हुक्म ये दिया गया है, मरफू का हुक्म दे लिया गया। असल में तो मरफू डायरेक्ट के अल्फाज को बोलती है, मरफू के हुक्म में, ये अरबी का स्टाइल है, ये उर्दू का स्टाइल नहीं है। मींस इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जैसे बोलते ना, डायरेक्ट और इन। तो आखिरी में किताबों के नाम है, ये किताबों के नाम सबको याद हो गए होंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, कुछ सवाल नहीं है तो हम बंद करते हैं। 21 मिनट ज्यादा हो गए, कई लोगों को जाना होता है, उनका क्योंकि 1 घंटे का असल वादा है। उसके बाद जो है ना मुसलसल मुझे ख्याल आता है कि कहीं आप लोगों को तकलीफ ना हो जाए, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा 1 घंटा ही पढ़ाऊं, लेकिन कुछ बातें अधूरी रह जाने का डर होता है, तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, माजरत चाहता हूँ। आप लोगों को कुछ अगर खलल हुआ है, अल्लाह वो सारे काम आपके लिए आसान कर दे, जो 21 मिनट में आप लोगों को कहीं ना कहीं दुश्वारी पेश आए, वो सारे काम हो जाए इंशाल्लाह। आमीन। आमीन। शेख हम सब के लिए दुआ कीजिए कि ये इल्म हमारे लिए आसान हो जाए। ये नोट्स किसी को मिले हैं? मैंने जो पे अल्लाह आसान करे, अल्लाह ताला आसान करे, अल्लाहुम्मा ला सहला जी मिले इल्ला मा उस्ताद। जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। देखिए पेज नंबर 30 तक भेजा हूं मैं, बाकी के और 30 पेजेस है जो मैं नेक्स्ट वीक से शुरू करने वाला हूं। अगर आप लोग मुझे इत्मीनान दिलाए कि शेख पहला पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमको याद हो गया है, आप आगे बढ़ सकते हैं बोले, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भेजने वाला हूं, सही, हसन, दईफ, मौदू। आप में से कितने लोग वोट दे रहे हैं? शेख पहला पार्ट एक मर्तबा हम लोग फिर एक मर्तबा रिवाइज कर लेंगे, चूंकि बहुत सारी लोगों की क्लासेस छूट गई थी। जैसे अभी आज एक बहन कह रही थी कि वो सफर में थे तो उनकी भी क्लासें नहीं हुई, आज वो पहली मर्तबा आई हैं, तो हम लोग एक मर्तबा पहला पार्ट जो है एक मर्तबा दोहरा लेंगे शेख। आपके पास 7 दिन है दोहराने के लिए, 7 डेज। तो आप मुझे उम्मीद है, मैं इतने मर्तबा दोहराया हूँ, और वो जो खातून है जिनका छूट गया है, तो पुराने मेरे जो रिकॉर्डेड है वो भी सुन सकते हैं। 7 दिन है आपके हाथ में, तो मुझे यकीन है कि अब मुझे सेकंड पार्ट शुरू कर देना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप बेहतर समझते हैं। एक किसान वैसे आप एक सवाल शेख, ये खेत का इस साल का एक फसल कट गया, मुझे सेकंड फसल शुरू कर देना चाहिए। आप लोगों का क्या मशवरा है? शुरू कर देना चाहिए शेख। शुरू कर देना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं, कितने लोग नहीं शुरू करना चाहिए? जरा मैसेज कर दीजिए, 1 2 3 देखते हैं कोई। शेख एक सवाल है। 1 मिनट जरा वोटिंग ले लेते हैं। कितने लोग हैं जो बोले कि मुझे एक सवाल, क्योंकि अगर और आगे, क्योंकि अब जितना मैंने रटाया है क्लास में, इससे बढ़ के रटाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि और भी रटाएंगे तो या तो मैं थक जाऊंगा, या तो जो ऑलरेडी समझे वो लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम दोहराते रहे, खाली दोहराते रहे। तो बाकी का आप थोड़ा खुद से बैठकर पढ़ेंगे तो 20 टाइम पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि 7 दिन में याद हो जाएगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? शेख आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, शेख मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। ठीक है, मैं अभी
नया शुरू कर देता हूँ नेक्स्ट वीक से। आप लोग ये वादा कीजिए कि 20 टाइम आप लोग रटेंगे एक एक इस्तेलाह। सिर्फ आपको 3 ग्रुप रटना है। देखिए, कौली, फेली, तकरीरी एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप पे है मुतवातिर, आहाद, मशहूर, अजीज, गरीब। तीसरा ग्रुप में है जो रटने का आप लोगों को खुदूसी, मरफू, मौकूफ, मकतूब। बस 3 ग्रुप है, बाकी की चीजें तो समझने की है, याद करने की नहीं। याद करने के कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है। 3 चलिए याद कर लेंगे आप लोग इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह शेख। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सवाल जो लोग जाना जा सकते हैं, जो लोग सवाल करना है सब कर सकते हैं। जी शेख, मैं बोल रही थी कि मुझे आपकी रिकॉर्डिंग, जूम रिकॉर्डिंग जो होती है वो मेरे उसमें ओपन नहीं होती, एक किसी भी वीक की ओपन नहीं हुई मेरे पास। तो आप लैपटॉप में खोलिए, जल्दी ओपन होते हैं। मोबाइलों में जो है ना नहीं उतने। मेरे पास, आप लैपटॉप में खोलते हैं मोबाइल में? फोन में, मोबाइल में। नहीं, लैपटॉप में खोलिए। और आप जब वो खोलते हैं तो आपके पास जूम होना चाहिए लिंक। जूम है शेख। तो बाद मोबाइल सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास मेमोरी कम होती है। बाद मोबाइल जो है ना उसको जो है ना एक्सेस नहीं मिलता है। तो लैपटॉप में बहुत आसानियां होती है। देखिए, लैपटॉप में खोलिए। अच्छा, शेख मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मैं क्या करूं? लैपटॉप शेख नहीं है। अगर आपकी आप इजाजत है आपके तो अब्बू से मैं गुजारिश बिटली करिए पे, कि आपके अब्बू से गुजारिश करिए कि एक अच्छा लैपटॉप देना। मैं हदीस पढ़ रही हूँ बोल के एक हदीस सुनाइए उनको। इन्नमल शेख अमालु बिन्नियात। अगर अरे मेरे बच्ची हदीस पढ़ रही बोल के सुनाते हैं। प्यारे प्यारे हदीसें सुनाइए उनको। शेख अगर आपकी इजाजत है तो मैं ये वीडियोस की जो रिकॉर्डिंग है बिटली पे मैं डाल देता हूँ, आपकी नहीं इजाजत अगर है। नहीं, मैं मेरी आपसे इजाजत नहीं है। सेपरेटली देखिए, व्हाट्सएप पे ले ले। ये कोर्स क्या, मैं मुदर्रिस हूँ, टीचर हूँ। ये कोर्स के फाउंडर जो रहते हैं, एडमिन जो रहते हैं ना, वो इदारा है जो अमेरिका में अच्छा रजिस्टर्ड है। और उनके फैमिली मेंबर्स इस पे काफी खर्चा कर रहे हैं। इसका आपको मालूम है कि इसमें कितने, इंग्लिश के विंग में 5 उलमा, उर्दू में 5 उलमा है, तो कितने मुदर्रिसीन है, हायर करना उसका लाखों का खर्चा है। तो उनकी मेहनत है। किसी की भी मेहनत को हम लोग जो उनके परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं करना। ये हमारे आला अखलाक है। ये तो खैर अच्छा किया आपने पूछा, लेकिन मेरे हाथ में परमिशन नहीं है कि मैं कोई भी चीज, किसी को भी कोई काम करूं। वो एडमिन से इजाजत लेना पड़ेगा आपको। और शेख ये कोर्स 1 मंथ फ्री रखे थे ना, तो आगे का कितना क्या होगा चार्ज वगैरह? हाँ, तो आप एडमिन से पूछिए, क्योंकि मैं मुदर्रिस हूँ। मैं पैसों की बातें नहीं करता। मैं सिर्फ हदीस की बात करता हूँ कि पैसों के नहीं, बारे में आज क्या आती हदीस आई थी है, मैं हदीस पढ़ के सुनाता हूँ आपको। किताबुल अम्वाल की हदीसें पढ़ता हूँ, किताबुल बुयू की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने माल के बारे में कौन सी हदीसें बयान की, वो हदीसें बयान कर सकता हूँ। पैसे लेना देना एडमिन का काम। और शेख मुझे भी पूछना था कि जो डॉक्टर यूज किए जाते हैं वो मुफ्ती में शामिल होते हैं क्या? मतलब जैसे मुफ्ती से भी डॉक्टर। आगे है इनका लेवल। यहाँ हिंदुस्तान में 1 साल मुफ्ती कोर्स होता है। अच्छा। मुफ्ती कोर्स होता है जो आलिम के बाद 1 साल मुफ्ती कोर्स होता है। और वो भी एक पर्टिकुलर कुछ किताबों के मुफ्ती होते हैं। जो डॉक्टर लेवल होते हैं वो मुफ्ती से 11 साल एडवांस पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में मुफ्ती का लक़ब से लोग समझते हैं सबसे टॉप का आलिम है। अरब में जो दस्तूर को सबसे टॉप आलिम मानते हैं। शेख ये कुरान रीडिंग प्रोग्राम जो है इसका टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप एडमिन से पूछिए। मैं आपको कुरान की फजीलतों के बारे में हदीसें सुना सकता हूँ। मेरा काम क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। मेरा काम है, आप बोलेंगे तो मैं हदीस सुनाऊंगा इंशाल्लाह। एडमिन से आप बात करिए कि भाई ऐसा क्या है, मैनेजरियल बातें, फाइनेंशियल बातें, फीस की बातें आप उनसे करिए इंशाल्लाह। शेख एक बहुत ही छोटा सा सही सवाल, उसके बाद मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। एक बहुत ही वायरल क्लिप चल रही थी कुछ दिन पहले, जैसे कि आपने हदीस तकरीरी का एक एग्जांपल दिया कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जब गुड़िया से खेल रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मना नहीं फरमाई। उसी सिलसिले में एक बॉलीवुड की एक क्लिप कुछ दिन पहले तक काफी वायरल थी कि म्यूजिक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को मना नहीं किया था। मैंने उसकी कोई आयत या सनद नहीं देखी है। मैं अभी बिल्कुल स्टार्टिंग बिगिनर लेवल पे हदीस को समझ रहा हूँ आपके साथ।
تو یہ حدیث آپ کے نظر سے بھی گزری ہوگی یا پھر آپ نے سنا ہوگا کہ اما عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلپ کے الفاظ بول رہا ہوں میں، مجھے یقین ہے کہ اس میں ضرور کوئی مسئلہ ہوگا، کہ انہوں نے ایسے بتایا کہ اما عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ انصار میوزک کے بڑے شوقین ہیں، کیا آپ نے میوزک کیا کوئی میوزک بجانے والوں کو ان کے پاس بھیجا یا نہیں بھیجا. یہ کلپ وائرل ہو رہی تھی میوزک کے لیے سند حدیث سے کر کے، کہ کلپ ابھی بھی کافی حد تک یوٹیوب میں شارٹس پہ موجود ہے. تو اس کے لیے آپ اپنی رائے دیں شیخ. جزاک اللہ خیر. تو ایسے وقت پر کیا کرنا، سب سے پہلے وہ عربی کے الفاظ چیک کرنا. اس کو آپ کیا کرنا، durrar.net، کیا ویب سائٹ ہے؟ durrar DORAR. آپ لوگ حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں، آج سے کوشش کریے کہ ہمیشہ درر پڑھتے رہے. durrar.net. کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں، اب آپ لوگ معمولی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اسپیشل اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ. تو آپ کیا کرنا، فوراً عربی کا الفاظ، وہ اردو میں بھی انگلش میں بھی، تو عربی میں کیا ہے تلاش کرنا. تو انگلش میں جا کے آپ مار کر عربک ٹیکسٹ گوگل میں لکھتے، وہ عربک ٹیکسٹ مل جاتا. اس کو لے جا کے durrar.net کے سرچ انجن میں ڈالنا. جیسے ہی ڈالتے وہاں پر کس نے صحیح کہا کس نے ضعیف کہا آنا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں 1 2 3 مہینے تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے بعد سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ عربی بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے انشاءاللہ. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ویسے چیک کر لیں. دوسرا ہے کہ دیکھیں، میں نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے، گڑبڑ کرتے. یا تو معنی کلیئر نہیں رہتا تو اس میں سے ڈبل میننگ ہے تو اپنا معنی نکالتے. اس کو متشابہات کہتے ہیں. متشابہات مانے اللہ نے بعض الفاظ میں 2 معنی اس کے اندر معنی مراد ہوتے ہیں. تو بھٹکنے والے کیا کرتے ہیں، غلط معنی لیتے. سچے لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں کا صحیح معنی لیتے. صحیح معنی کیسا لیتے، دوسرے سندوں میں، دوسرے آیتوں میں، دوسری حدیثوں میں کلیئر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں محکمات متشابہات. محکمات مانے کلیئر، متشابہات مانے ڈبل میننگ. تو جب ڈبل میننگ آئے تو کس کی روشنی میں حل کرنا ہے، محکمات کی روشنی میں حل کرنا ہے. جیسے ایک جگہ پر ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روح منہ، اللہ سے نکلی ہوئی ایک روح ہے. تو اس کے اندر 2 معنی آ رہے ہیں. عیسائی کیا کہتے ہیں، اللہ کے جسم میں سے نکلے ایک حصہ. اور مسلمان کیا مراد لیتے ہیں، اللہ نے جو روح پیدا کی ہے وہ خاص روح سے پیدا ہوئے. تو اللہ کے مخلوق ہے، روح بھی ایک مخلوق ہے، اس سے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. تو یہاں پر ڈبل میننگ آیا. تو عیسائی کیا کرتے ہیں، اس میں سے دیکھو تمہارے قرآن مجید میں روح منہ آیا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی عیسیٰ ابن مریم محکم ہے، روح منہ متشابہات ہے. کیا بولتے جواب میں، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے کلیئر ہے نا یہاں پر، یہ اللہ کا حصہ ہے وہ کلیئر ہے، یا مریم کے بیٹے بول کے کلیئر ہے قرآن میں، مریم کے بیٹے. تو اب ہم ان کو بولیں گے تم یہ کلیئر آیت چھوڑ کر یہ ڈبل میننگ میں کیوں جا رہے ہیں. بھائی بھٹکنے والے کیا کرتے ہیں، ڈبل میننگ میں جاتے. تو عیسیٰ ابن مریم محکمات ہے اور روح منہ متشابہات ہے. تو متشابہات میں ڈبل میننگ آ رہا ہے. ایک ہے کہ اللہ کا حصہ، دوسرا ہے کہ اللہ کے حکم سے، کن فیکون کے حکم سے ایک اللہ نے جو خاص روح ڈالی اس سے. تو عیسیٰ ابن مریم سے آ رہا ہے کہ اللہ کا حصہ نہیں بلکہ یہ بھی ایک مخلوق ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو ہم محکم لیں گے یا متشابہ کا وہ معنی لیں گے جو غلط ہے، محکم لیں گے شیخ. تو ویسے جو ہے نا حدیث میں کیا ورڈ آتا ہے، یغنی کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا نشید جیسے پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں نا، اس کو بھی عربی زبان میں غنا کہتے ہیں. تو وہ چھوٹی انصار کے بچیاں تھی جو انگلیوں سے مارتی تھی دف کو. تو ایک تو دف تھا وہ، دوسرا ایک ہے انصار کے بچے، اور وہ نابالغ بچیاں تھی. آج کل کیا کر دیے، اس کو جو نشید کو بنا دیے گانے، بچوں کو بنا دیے ماڈل، دف کو بنا دے آرکیسٹرا. اب یہ اتنا تشریح کون کرو بولے، اتنی تشریح کرنے کی، اور اس کو بنا دیا موسیقی. تو حدیث میں کیا لفظ تھا اور کیا بنا دیا گیا. بھٹکنے والے کئی الفاظ سے بھٹکاتے، ہم کو بھٹکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وہی آپ لوگ 9:34 ہے، آپ کے گھر کے لوگ پریشان ہوں گے کہ بھائی اتنی دیر. آپ لوگ جن کو اگر سوالات اگر ہے تو میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا. جو جانا ہے بالکل جا سکتے ہیں، کوئی بے ادبی کی بات نہیں. ہو سکتا کچھ لوگ ادب میں بیٹھ جائیں، شیخ کیا سمجھے گا، ایسی کوئی بات نہیں. 9 کے بعد آپ کو جانے کی اجازت ہے.
कुछ और सवाल है? और आप लोग दक्तूर से फायदा उठाए। डॉक्टर इलियास जो है ना मेरे 10 या 12 साल सीनियर है, उमराबाद के बहुत बड़े मुदर्रिस है, मेरे जैसे ऐसे कई स्टूडेंट को वो पढ़ाते हैं, वहां पर बड़े बड़े आलिम बनते हैं उधर, तो आप उनसे मसाइल जरूर पूछिए, मेरा है। सीरत में जो डॉक्टर परवेज जो पीएचडी करे हुए, उनको सीरत पर तारीख पर इतनी मालूमात है, अब इंडिया में पीएचडी तारीख पर करने वाले आपको कोई भी नहीं मिलेंगे। तो आपको तारीख और सीरत पर कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डॉक्टर परवेज एक बेहतरीन आलिम है। अगर आपको अकीदे में कुछ सवाल है तो डॉक्टर सुफियान कादी बेहतरीन आलिम है। और अगर आपको कुरान पर तफसीर पर कुछ इश्काल हो तो पूरे इंडिया में तफसीर पर पीएचडी करने वाले आपको 1 या 2 या 3 मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल गनी से पहले मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में कोई मदीना यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया तफसीर में। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि फिक्ह में जो डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम और डॉक्टर इलियास से अलावा भी और भी कोई करे हों, और बाद में किए, पहले का मैं बता रहा हूँ, सीनियर और भी होंगे, तो मेरे इल्म के मुताबिक बता रहा हूँ। तो इसी तरह जो है आपको जो है डॉक्टर अब्दुल गनी का नाम लिया मैंने, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सुफियान कादी, डॉक्टर इलियास, यानी बड़ी मेहनत के साथ चुन चुन के इन उलमा से गुजारिश करके आप लोगों के लिए कीमती टाइम मैंने इन सब के गुजारिश की, तो माशाल्लाह वो लोग इतना जल्दी राजी हुए, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला की खास मदद है आप लोगों के साथ कि आप लोग इनसे फायदा उठाइए, क्योंकि ये उलमा आपको अगले साल मिलेंगे मैं गारंटी नहीं ले सकता, अगले कोर्स में भी मिलेंगे गारंटी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये उलमा बहुत बिजी रहते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। ये लोग टाइम दे रहे हैं क्योंकि कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चलो हम देंगे। और कुछ सवाल है? शेख, ये मुस्तलहुल हदीस और नुखबतुल फिक्र ऐसा भी रहता है क्या कि इन खास सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेना, ऐसा रहता है क्या? हाँ, वहाँ जब पीएचडी जब बनते हैं ना तो वो लोग टॉपिक देते हैं, आपका जो मुशरिफ है किस पर पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो वो बोलते हैं मैं नुखबतुल फिक्र दुनिया में कहाँ कहाँ पढ़ाई जा रही है और इस किताब के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और इस किताब के ऊपर तारीख में कौन से आलिम ने क्या क्या गिरफ्त की है, मैं इसके ऊपर पीएचडी करना चाह रही हूँ। तो आपको पीएचडी के स्कॉलर बोलते हैं कि भाई चलो कर लो, फायदा हो, मतलब पीएचडी करने के पीछे कुछ बड़ा फायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस खाना पूरी के लिए कर रहे, नहीं कोई बड़ा, तभी मुशरिफ इजाजत देते, वरना मुशरिफ भी इजाजत नहीं देते। मुशरिफ माने सुपरवाइजर। चलिए हम इख्तिताम करते, कोई सवाल नहीं? शेख एक आखिरी सवाल, अगर लाइफ के डायरेक्शन के लिए मुझे किसी से सवाल करना है तो इन उलमा में से जो हमको पढ़ा रहे हैं उनमें से मैं किससे करूं? हर आलिम से आप फायदा उठाइए, क्योंकि एक डॉक्टर से आप जो है ना अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, 3 डॉक्टरों को आप जो है मशवरा करते हैं, तो उलमा इकराम में भी आप हमेशा जो है 4-5 आलिमों से मशवरा करने के आदत डालना, क्योंकि उस वक्त पे उनको जो हाजिर होता है वो बताएंगे ना, फिर दूसरे आलिम आपको कोई और पॉइंट बताएंगे, तीसरे आलिम कुछ और, हर एक का अंदाज अलग होता है, हर एक की उर्दू अलग होती है आपको समझने में। तो कभी भी एक पे डिपेंड होना, तो मैं जनरली जो है हमारे पास उलमा ऐसा नहीं उभारते कि आप किसी एक पे डिपेंड हो जाए, आप जो है कई आलिमों से पूछना चाहिए, लेकिन सब कोशिश करें कि वो मदीने के हों, ऑथेंटिक हों, कुरान हदीस सही हदीस कोट करने वाले हों, इसका ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये इल्म सबके लिए आसान कर दे। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल अस्सलाम वालेकुम शेख, चैट बॉक्स देखिए प्लीज। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।